السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو خواتین جو ہیں ان کی معاشرے میں کسی بھی میدان میں شمولیت جو ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، اسے ترقی کی راہ پہ لے جانے میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ لیکن بلوچستان کی جو خواتین ہیں وہ ان کی شمولیت کچھ کم نظر آتی ہے، جس کی وجہ جو ہوتی ہے سیاسی، معاشرتی اور ثقافتی پہلو جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اور خاص کر جو آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کیا ہے، سائبر بلنگ، اور اس کے علاوہ لوگوں کو، خواتین کو تھریٹ کرنا اور اس طرح کے ہراسمنٹ کرنا۔ خاص کر یہ پالیٹکس کے میدان میں بھی دیکھا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ آتی ہے، اس کے بعد وائرل ہو جاتی ہے، خواتین کو بہت ہی برے ورڈز کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے، ابیوزنگ لینگویج یوز کی جاتی ہے، ہراس کیا جاتا ہے، وائلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کوئٹہ کے سرینا ہوٹل میں ایک تقریب، ایک ہم کہہ سکتے ہیں کنسلٹیٹیو سیشن جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں اسی بارے میں بحث ہوگی کہ خواتین کے خلاف جو ہیٹ اسپیچ یوز ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے اور ان کی پالیٹکس میں شمولیت کو کس طریقے سے یقینی بنایا جائے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کنسلٹیٹیو سیشن کی ایک جھلک، یہاں پر جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے کس طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کیا اور ان کے کیا آبجیکٹو تھے، کیا ان کو مشکلات کا سامنا تھا، وہ بھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ سیشن میں پولیٹیکل پارٹی کی خواتین، سول سوسائٹی کے لوگ اور خود الیکشن کمیشن موجود تھے۔ سیشن میں اوپن ہاؤس کے دوران خواتین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی خواتین کی سیاست میں نمائندگی باقی صوبوں سے نسبتاً کم ہے، جس کی وجہ پارٹی کے اندر اور پارلیمنٹ میں اور سوشل میڈیا میں کوڈ آف ایتھکس کا نہ ہونا ہے۔ آئے دن خواتین کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ ہم ایسا قانون چاہتے ہیں جو خواتین کو ان کے حقوق و احترام فراہم کرے جس کی وہ حقدار ہیں۔ خواتین کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، اس لیے وہ بہت انسیکیور فیل کرتی ہیں کہ ہمارا تو کوئی ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو پلیز کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر اور تھوڑا سا الیکشن کمیشن کے ایکٹ پہ بھی اگر بات کریں تو ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خاتون کے جب پہنچتی ہے کہیں پر کسی پارٹی میں تو وہ عام طور پہ ہمیں ہمارے نظریات کو، ہمارے کام کو نہیں دیکھا جاتا، ہمارے لباس کو، ہمارے میک اپ کو، ہمارے بال کے ہیئر اسٹائل کو، اس پہ کمنٹس دیے جاتے ہیں اور وہ فوکسڈ ہوتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے بی اے کی تو شک شامل کر دی گئی لیکن ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ تو ورک پلیس پہ جو حراسیت ہوتی ہے اس کو بھی کنیکٹ کر دیں اگر اس کے ساتھ، کہ اگر تو یہ کوئی ایسا کمنٹ، ایسا ساؤنڈ، ایسا جیسچر جو کسی خاتون کو ڈسکرمنیٹ کرے، اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کی کام کی جگہ پر وہ کمفرٹیبل فیل نہ کرے تو وہ ہراسیت کے زمرے میں ہو، اور وہ جو جس نے یہ کام کیا ہے یا جس نے کمنٹ پاس کیا ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کوئی میکینزم ہو۔ عورت کی عزت پہ، عزت و وقار پہ جب بات آتی ہے تب ہم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ خواتین کو یکجا ہونا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، بالکل اٹھانی چاہیے۔ لیکن میں تو یہ توقع رکھتی ہوں کہ جو سینسیٹیو مرد حضرات ہیں ہمارے معاشرے میں، جو سمجھ رکھتے ہیں، بوجھ رکھتے ہیں، خواتین کوئی آسمان سے نہیں ٹپکی، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو وہ ان کو بھی اتنا ہی ان چیزوں سے ڈسٹرب ہونا چاہیے جتنی خواتین ہیں۔ رسپانسبلٹی کوئی اون نہیں کرتا۔ یہ الیکشنز ایکٹ جو بنا تھا اور پولیٹیکل پارٹیز نے بنایا تھا، اس کے فلاز بھی وہ اون کریں، الیکشن کمیشن اس کو اون نہیں کرے گا۔ تھینک یو۔ ہم نے ایک میڈیکل ٹیسٹ، خاص طور پہ مینٹل ٹیسٹ بہت ضروری یہ صرف میں آدمیوں کے لیے چاہتی ہوں مینٹل ٹیسٹ، لیکن میں سیریسلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ جو سائیکولوجیکلی فٹ اور ناٹ نا، مطلب وہ سیم ہے یا نہیں ہے۔ مطلب بہت سے ایسے میں جو پاسٹ میں نے بہت فیس کیا سکتی ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بھی ایک چیز ہو کہ ایک میڈیکل حوالے سے اسے پتا ہو کہ کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ دماغ ٹھیک نہ ہونا والے بندے کو اسمبلی میں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ تو بہت ایکسٹریم مثال میں دے رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو آپ نے کہا کہ لاسٹ میں بولوں گی، لیکن یہ میں چاہتی تھی کہ وسیم صاحب سے میں ویسے ہیلتھ ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے۔ ہماری یہ کہتی ہے کہ جو بیڈ ریڈن تھی اینڈ شی ڈائڈ، لیکن وہ 4 سال اللہ نے ٹینیور پورا کیا، شی نیور کیم ٹو دس اسمبلی، وہ تو انہوں نے نہیں لی، لیکن ان کو بجٹس بھی ملتے ہیں۔
मैं नाम नहीं लूंगी, कोशिश तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। टिकट देनी चाहिए और फिर बाकी खवातीन को जो है मौका देना चाहिए। पार्टी के अंदर एक बाउंड्री बनाना चाहिए कि भाई इस बाउंड्री को किसी ने क्रॉस नहीं करना चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि मैं उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दे दूं, तब जाके हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। सेशन के चीफ गेस्ट राहिला दुर्रानी ने अपनी 23 साल की जद्दोजहद का जिक्र किया और कानून साजी से मुतालिक अपनी राय का इजहार किया। सब कहते हैं कि बलूचिस्तान की पहली स्पीकर, बट आई वांट टू करेक्ट हियर दैट आई एम द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ एनी असेंबली ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन 73 इयर्स एंड नाउ 75 इयर्स। अपने उस पे सोशल मीडिया पे चला देता था, हमें बहुत हैरान। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन आई एम द फर्स्ट वन जो साइबर क्राइम में गई, और मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं की, मैंने अननोन लोगों के खिलाफ कंप्लेन की और मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताएं कि ये कौन लोग हैं जो कि एक स्पीकर के होते हुए खातून बैठी है और उसके हर चीज़ को वहाँ डिस्कस किया जाता है। इससे बड़ा बोल्ड स्टेप क्या हो सकता है? उसके खिलाफ तो कोई बड़े लोग भी नहीं बोलते। तो जब FIA की टीम मेरे ऑफिस आई तो आज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझसे क्या डिस्कस किया, मैं हैरान रही। माय ओन सेक्रेटरी, उसके बच्चे, some of my members, they were involved in that case. मैं सोच नहीं सकती थी कि वो हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी फाइट करने के लिए बहुत हौसला चाहिए। किसी को राइट नहीं, किसी भी इंसान को राइट नहीं कि दूसरे इंसान की किसी भी हिसाब से तस्दीक करें। तो ये मैं समझती हूँ कि ये कमेटी वाला अगर हो जाएगा ना तो ये बहुत अच्छा अंदाज में होगा। मुझे इतना अफसोस होता है जब मैं सोशल मीडिया को देखती हूँ, मुझे लोग कहते हैं बहुत क्वाइट हो गई हैं। मैंने कहा यहाँ बात करने की कोई गुंजाइश है? Nobody is listening, no one, कोई किसी को सुने नहीं ना। एक अजीब सा जंगल और जंगली कानून, जंगल का भी शायद कोई कानून होता है, यहाँ तो बिल्कुल हर जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है, लिख रहा है, तज़ीक कर रहा है, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा है और कोई भी नहीं है जो उसको स्टॉप करे। मैडम ये मेरी एक और सजेशन है कि उनको भी अगर कंट्रोल करेंगे ना। देखिए मेरे पास एक मैसेज आया, मैं बहुत मिसाल के तौर पे मैं बहुत इमोशनल एक वर्कर हूँ और मैंने उसी मैसेज को आगे कोई 100 मैसेज और जगह पे भेज दिया, तो क्या है जिसको किसी को नहीं भी पता वो सारी दुनिया को पता चले। तो मैं चाहती हूँ कि इस सोशल मीडिया को किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए कि भाई इस तरह के मैसेजेस अगर हैं तो बिल्कुल रिपोर्ट हो जाए। कमीशन गिराए फारिस्मा ने एक मुल्क की मुहिम का इजरा किया। इस ज़मीन में मकामी हुकूमतों के लिए एक अलग करारदाद तरतीब देने के लिए पहला इजलास दिल्ली में मुनक़िद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी, मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की खवातीन विंग की इंतजाम में शिरकत की। इस नोयत का दूसरा इजलास लाहौर में हुआ। याद रहे कि पंजाब न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है बल्कि पंजाब में मकामी हुकूमतों में औरतों का हिस्सा भी सबसे ज़्यादा है। फरवरी के आगाज में इसी नौयत के तीसरे इजलास का इनेकाद पेशावर में किया गया, जहां खवातीन ने बड़े पैमाने पर इसमें शिरकत करके मकामी हुकूमतों से अपनी उम्मीदों का इज़हार किया। फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराची में इसी सिलसिले के चौथे इजलास का इनेकाद किया गया। सिंध में भी खवातीन ने बड़ी तादाद में इस तकरीब में शिरकत की। सेशन के बाद तमाम खवातीन ने ग्रुप फ़ोटो खिंचवाई, जिसके बाद मैं फाइनली कामयाब हो गई नीलोफर साहिबा का इंटरव्यू करने में। आइए वो देखते हैं। ठीक है मैडम, आज आप इस सेशन के बारे में क्या बताना चाहती हैं? आपने लोगों की पार्टिसिपेशन कैसी देखी? देखिए हमने आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की ख़वातीन को बुलाया था। हमें अफसोस ये है कि पार्लियामेंटेरियन ज़्यादा तादाद में नहीं आए, अगरचे ये कोड ऑफ एथिक्स सबसे ज़्यादा उनके ऊपर असरअंदाज होगा, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे पास सिविल सोसाइटी आई बहुत बड़ी तादाद में, इलेक्शन कमीशन खुद शामिल हुआ इस डिस्कशन में, और उसके अलावा हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो ख़वातीन विंग्स हैं उनकी ओहदेदारान शामिल हो गई। तो ये एक अच्छी नशस्त थी, इसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं इस वक्त बलूचिस्तान में वो सब की सब नुमाइंदा थी।
मैडम एक चीज़ जो थी मैंने मिस की है शायद, या आप लोगों ने डिस्कस किया हो, कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं वो भी खड़ी हो रही हैं, ख़वातीन कोयटा में NA 265 पे भी खड़ी हुई हैं, तो इंडिपेंडेंट जो खड़ी होंगी उनके लिए कोई लॉ वगैरह, कोई एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है? देखिए, ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ये किसी एक जमात के लिए नहीं है, ये हर उस औरत के लिए है जो सियासत में है। इसमें वो कारकुन औरत भी शामिल है जो झंडे उठाती है पार्टी के और जो पोलिंग एजेंट बनती है। तो ये सिर्फ सियासत में आने वाली उन ख़वातीन लीडरान के लिए नहीं है जो असेंबली तक पहुंचती हैं। तो ये चाहे किसी जमात से हो, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हो, हम चाहते हैं औरत की सियासत के मैदान में इज़्ज़त हो। अगर उसको ललकारा जाए तो उसके काम के हवाले से ललकारा जाए, उसकी ज़ात के हवाले से नहीं। बहुत शुक्रिया मैम। तो आप लोगों ने जानी वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इस्लामाबाद लेकर जाए जाएंगे। यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर ये कंसल्टेटिव सेशन नहीं हुआ है, बल्कि ये हुआ है लाहौर की तरफ भी, कराची में भी हुआ है, इसके अलावा कश्मीर की तरफ भी हुआ है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इकट्ठे किए गए हैं, इनका ड्राफ्ट बनाया गया है और ये इस्लामाबाद में जाके प्रेजेंट किया जाएगा ताकि कोई लॉ बन सके जिससे कि ख़वातीन को प्रोटेक्ट किया जा सके पॉलिटिक्स में खास कर। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।